अस्तु सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतपठनं श्रीरामोदन्तः तत्र द्वादशतमं श्लोकं पठामः। ततस्तस्मिन्नवसरे विधातारं दिवौकस उपगम्योचिरे सर्वं रावणस्य विचेष्टितम्। श्लोकः प्रथमं पदच्छेदं कुर्मः। ततः तस्मिन् अवसरे विधातारं दिवौकसः उपगम्य ऊचिरे सर्वं रावणस्य विचेष्टितम्। अनन्तरम् एकैकस्य अपि पदस्य सः तद् पदं किम् इति ज्ञातव्यम्। ततः इत्युक्ते सर्वे जानन्ति तस्सिलन्तम् अव्ययम्। ततः तस्सिलन्तम् अव्ययम्। तस्य अर्थः ततः इत्युक्ते तदनन्तरम् इति अर्थः। तस्मिन् तस्मिन् इत्युक्ते तद् तस्मिन् इत्युक्ते तच्छब्दम् अस्ति। तच्छब्दः अस्ति। पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि सप्तमी एकवचनं तस्मिन् इत्यस्ति। इत्युक्ते तच्छब्द पुल्लिङ्ग सप्तमी एकवचनं, तच्छब्द नपुंसकलिङ्ग सप्तमी एकवचनम् अपि तस्मिन् समानम् अस्ति। तदनन्तरम् अवसरे इति तदनुसृत्य तस्मिन् इत्यपि पुल्लिङ्गम्। तच्छब्दं पुल्लिङ्ग तस्मिन् तच्छब्दः पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचनं। सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्माल् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु एवम् अस्ति। तस्मिन् तच्छब्द तस्य अर्थः कः? सः इत्युक्ते अवन्, अद्, आ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഇവിടെ സപ്തമിയാകുമ്പോൾ അതിങ്കൽ അതിൽ വച്ചെന്നും വിഷയം സപ്തമീമത. അപ്പോ തസ്മിൻ എന്നാകുമ്പോൾ അതിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം. സഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവനിൽ. ഇവിടെ എന്താണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ്. ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ. അടുത്തത് അവസരേ എന്നാണ്. അവസരേ അത് പുല്ലിംഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസര അവസരവും അങ്ങനെ. അവസരേ എന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ അകാരാന്തമാണ്, പുല്ലിംഗമാണ്, സപ്തമി ഏകവചനമാണ്. തത് യക്കോപി പാരായണം കരോതി. അവസരേ അവസര ശബ്ദ അവസര അവസരോ അവസരാ യക്കോപി പാരായണം കരോതി.
कः पारायणं करोति? अवसरशब्दः। अहं करोमि। करोतु। अकारान्त अवसर अकारान्त पुल्लिङ्गः अवसरशब्दः। अवसर अवसरौ अवस्वराः। हे अवस्वर हे अवसरौ अवसर हे हे अवसरौ हे अवसर हे अवसरौ हे अवस्वराः। അവസ്വാ ഇല്ലി എന്നില്ല, സ്വാ ഇല്ല. अवसराः अवसराः अवसरम् अवसरौ अवसरान् अवसरेण अवसराभ्याम् अवसरेण अवसराभ्याम् अवसरैः अवसराय अवसराभ्याम् अवसरेभ्यः अवसरात् अवसराभ्याम् अवसरेभ्यः अवसरस्य अवसरयोः अवसराणाम् अवसराणाम् अवसरे अवसरयोः अवसरेषु। अत्र अकारान्तः पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचनम्. അവസരം എന്നുള്ള നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സയേവ അർത്ഥ. അപ്പൊ അവസരേ എന്നാകുമ്പോൾ അവസരത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തസ്മിൻ അവസരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് വിധാതാരം. അത് പഠിതവന്തः इति चिन्तयामि. ഋകാരാന്ത ശബ്ദः. പിതാ പിതരौ തത് തത് സമാനം. ധാതാ ധാതാരौ തത് പാരായണം കരോतु. धातृशब्दः ऋकारान्त पुल्लिङ्गं करोति वा? कः अथवा का करोति? करो गिरीश कुमार. दिवाकरः അതല്ല, ധാതാ പിതാ പിതരൗ പിതരഃ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ധാതാ ധാതൗ ധാതരഃ ധാതാ ധാതാരൗ ധാതാരഃ ധാതാ ധാതാരൗ ധാതാരഃ ഹേ ധാതാ ഹേ ധാതാരൗ ഹേ ധാതരൗ ഹേ ധാതരഃ ധാതാരഃ ധാതാരഃ ധാതാരം ധാതാരൗ ധാതॄൻ ധാത്ര ധാതൃഭ്യാം ധാതൃഭിः ധാത്രേ ധാതൃഭ്യാം ധാതൃഭ്യः ധാതുः ധാതൃഭ്യാം ധാതൃഭ്യः ധാതുः ധാത്രോः ധാതॄണാം ധാതരി ധാതॄണാം ധാതരി ധാത്രോः ധാതൃഷു. अस्तु, समीचीनम्. विधातारं ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीया एकवचनम्. अनन्तरं दिवौकसः. दिवौकस इत्युक्ते सकारान्तरूपम् अस्ति. सकारान्तरूपं पठितं वा इति अहं स्मरामि. दिवौका दिवौकसौ दिवौकसः. हे दिवौका हे दिवौकसौ हे दिवौकसः. पठितं वा? दिवौकसं दिवौकसौ दिवौकसः. दिवौकसा दिवौकोभ्यां दिवौकोभिः. दिवौकसे दिवौकोभ्यां दिवौकोभ्यः. दिवौकसः दिवौकोभ्यां दिवौकोभ्यः. दिवौकसः
ദിവൗകസോ ദിവൗകസാം ദിവൗകസി ദിവൗകസോ ദിവൗകസു तद् पठितं वा न इति चिन्तयामि पठितं वा अस्तु 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 तत्समानं करोतु दिवौकस् शब्दः दिवौका शब्दः दिवौकस् शब्दः दिवौगस् सकारान्त दिवौगस शब्दः पुल्लिङ्गः वा पुल्लिङ्ग दिवौगसा दिवौका 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 दिवौगौ दिवौग दिवौका दिवौकसौ दिवौकसः दिवौका दिवौकसौ दिवौकसः दिवौका दे हे दिवौकसौ हे दिवौकसः दिवौकसं दिवौकसौ दिवौकसः दिवौकसा दिवौकसाभ्यां दिवौको सुवर्चोभ्यां नल्ले അതേപോലെ ദിവൗകോഭ്യാം ദിവൗകസോഭ്യാം ദിവൗകസോഭ്യാം എന്ന് വേണ്ട ദിവൗകോഭ്യാം ദിവൗകോഭ്യാം ദിവൗകസ ദിവൗകോഭ്യാം ദിവൗകോഭി ദിവൗകസേ ദിവൗകോഭ്യാം ദിവൗകോഭ്യഃ ദിവൗകസഃ ദിവൗകോഭ്യാം ദിവൗകോഭ്യഃ ദിവൗകസഃ ദിവൗകസോഃ ദിവൗകസാം ദിവൗകസി ദിവൗകസോഃ ദിവൗകസു अस्तु समीचीनं दिवौकसः सकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनं संबोधन प्रथमा बहुवचनं द्वितीय बहुवचनम् अपि दिवौकसः इत्येव अत्र प्रथमा बहुवचनम् अनन्तरम् उपगम्य इति पदम् उपगम्य सर्वे जानन्ति किल उपगम्य ल्यबन्तम् अव्ययम् अनन्तरम् ऊचिरे इति ऊचिरे तद् आत्मनेपदमस्ति लिट् रूपम् अस्ति बहुवचन रूपम् अस्ति ऊचिरे अल्ले ऊचिरे ऊचि व्यक्त ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि इति अप्पो ब्रूञ् धातु ब्रू धातु എന്ന് പറയാം ബ്രൂഞ്ഞ് ധാതു ആണ് ലിട്ട് ആത്മനേപദി പ്രഥമ പുരുഷൻ ബഹുവചനം ഊചേ ഊചാതേ ഊചിരേ ഊചിഷേ ഊചാഥേ ഊചിധ്വേ ഊചേ ഊചിവഹേ ഊചിമഹേ ഊചേ ഊചാതേ ഊചിരേ ഊചിഷേ ഊചാഥേ ഊചിധ്വേ ऊचे ऊचिवहे ऊचिमहे अस्तु एकः पठन्ति वा एकः पठति वा एकः पठतु पारायणं करोतु अस्तु अस्तु ऊचे ऊचाते ऊचिरे ऊचिषे ऊचाथे ऊजिध्वे ഊചേ ഊചി ഊചിന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഊചി ദീർഘം വേണ്ട ഊചിവഹേ ഊചിവഹേ ഊചിമഹേ അസ്തു സമീചീനം ഇത് ദിവൗകസൗ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവൗകൗ എന്നാണോ ശരിക്കും പറയണ്ടേ എങ്ങനെ
നേരത്തെ ദിവൗകസ എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവൗക എന്നാണ്? ദിവൗകസ. ദിവൗകസ. ഇതിലുള്ള രൂപല്ലേ പറയുന്നത്? ആ അതെ അതെ. അല്ല, ഇതിലുള്ള നമ്മള് രൂപം ഈ വിഭക്തി പറയുമ്പം ദിവൗഗൗ ദിവൗഗവൗ അങ്ങനെയാണോ പറയണ്ടേ? അത് ദിവൗ, ഈ സ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദിവൗക എന്നുള്ള രൂപം, അതിന്റെ കൂടെ അതിന് ആദ്യത്തേതാകുമ്പോ ദിവൗക എന്ന് ദീർഘവും, ദിവൗക അല്ലെ, ദിവൗക, പിന്നെ ദിഗൗഗാവോ എന്നാണോ? ദിവൗക, ദിവൗകസൗ, കസൗ. ഓക്കെ, ദിവൗകസ. ദിവൗകസ. ആ ശരി ശരി. ഈ സകാരം പിന്നെയാ വരിക. ഈ സകാരം ഈ അജന്തം ഹലന്തം, ഇതില് ഹലന്തമാകുമ്പോഴ് പൊതുവേ ഈ പ്രഥമ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോഴ് ഈ സ എന്നുള്ളത് വരില്ല. ദ്വിതീയ ആകുമ്പോഴേ അത് വന്നു തുടങ്ങുള്ളൂ. അതിന്റെ മുമ്പത്തെ അക്ഷരം മുതൽക്ക് ആ അക്ഷരാണ് പ്രഥമയില് പൊതുവേ വരിക. ശരി. സംശയം രണ്ടും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ സംശയം. അതല്ല നമ്മൾ തീർക്കണം ഓരോന്ന്. ദിവൗകസ. ഉപഗമ്യ ഊചിരേ. ഊചിരേ എന്നുള്ളത് ബ്രൂഞ്ഞ് ധാതു, ലിട്ട്, ആത്മനേപതി, പ്രഥമ പുരുഷൻ, ബഹുവചനം. ഈ ബ്രൂഞ്ഞ് ധാതു തന്നെ ലിട്ട് പരസ്മൈപതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംശയം. ഉവാച, ഊചതു, ഊചു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും. ആയിക്കോട്ടെ, ഏതായാലും അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഒരു രൂപം കൂടി ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടെ ആത്മനേപതി, ലിട്ട് ആത്മനേപതി, പ്രഥമ പുരുഷൻ ബഹുവചനമാണ്. അനന്തരം സർവം. സർവം ഇത്യുക്തെ സർവനാമ ശബ്ദം. ഇവിടെ നപുംസകലിംഗാണ്. പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും നപുംസകലിംഗവും ഒക്കെ ഉണ്ട് സർവനാമ ശബ്ദത്തിന്. അപ്പൊ ഇവിടെ സർവം എന്നുള്ളത് സർവനാമ ശബ്ദമാണ്, നപുംസകലിംഗമാണ്, ദ്വിതീയ ഏകവചനമാണ്. സർവം അകാരാന്തം ആണ്. സർവം അകാരാന്തം തന്നെയാണ്. അപ്പോ രൂപ കുണ്ടം, കുണ്ടേ, കുണ്ടാനി എന്നൊക്കെ ചൊല്ലിയില്ലേ, അതേപോലെ ഒന്ന് ചൊല്ലാം. സർവം, സർവേ, സർവാണി. അസ്തു യക്കോപി പാരായണം കരോതു. യക്കോപി അഥവാ യാക്കാപി. അസ്തു കരോതു കരോതു. അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ സർവശബ്ദഃ. സർവ, സർവൗ, സർവേ, ഹേ സർവ, ഹേ സർവ. ഇത് നപുംസകലിംഗാണ്. സർവ അത് പുല്ലിംഗം ഉണ്ട്, സ്ത്രീലിംഗം ഉണ്ട്, നപുംസകലിംഗം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നപുംസകലിംഗാണ്. അകാരാന്ത നപുംസകലിംഗ സർവനാമ ശബ്ദം. സർവ, സർവൗ, സർവ, സർവേ, സർവാണി, ഹേ സർവ, ഹേ സർവേ, ഹേ സർവാണി, സർവം, സർവൗ, സർവാൻ, സർവേണ സർവേ സർവാണി. സർവം സർവേ സർവാണി. സർവം സർവേ സർവാണി, സർവേണ സർവാഭ്യാം സർവൈഹി, സർവസ്മൈ സർവാഭ്യാം സർവേഭ്യഃ, സർവസ്മാത് സർവാഭ്യാം സർവേഭ്യഃ, സർവസ്യ സർവയോഃ സർവേഷാം, സർവസ്മിൻ സർവയോഃ സർവേഷു. സമീചീനം. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഥമയും ദ്വിതീയയും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വിതീയാണ്. സർവം അകാരാന്തം, സർവനാമ ശബ്ദം, സർവ ശബ്ദം, ദ്വിതീയ ഏകവചനം. അനന്തരം രാവണസ്യ. അസ്തു രൂപം പാരായണം കരോതു. തത് ബഹുവാരം വയം പാരായണം കൃതവന്തഃ. അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ രാവണ ശബ്ദസ്യ ഷഷ്ടി വിഭക്തി ഏകവചനം. അസ്തു സമീചീനം സമീചീനം. രൂപം കരോതി വാ, പാരായണം കരോതി വാ യക്കോപി.
रावण रावणौ रावणाः हे रावण हे रावणौ हे रावणाः रावणं रावणौ रावणान् रावणेन रावणाभ्यां रावणैः रावणाय रावणाभ्यां रावणेभ्यः रावणात् रावणाभ्यां रावणेभ्यः रावणस्य रावणयोः रावणानां रावणे रावणयोः रावणेषु अस्तु समीचीनं रावणस्य अकारान्तः पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनं रावणशब्दः षष्ठी एकवचनम् अनन्तरं विचेष्टितं तद् नपुंसकलिङ्गरूपम् अस्ति अकारान्तं नपुंसकलिङ्गरूपम् अस्ति द्वितीया एकवचनम् अस्ति तद् करोति वा विचेष्टितं विचेष्टिते चेष्टितम् इति पर्याप्तं चेष्टितं चेष्टिते चेष्टितानि एव करोति वा कुण्डं कुण्डे कुण्डानि हे कुण्ड हे कुण्डे हे कुण्डानि कुण्डं कुण्डे कुण्डानि एव ചേഷ്ടിതമല്ലേ വേണ്ടു चेष्टितं ചേഷ്ടിതം ചേഷ്ടിതേ ചേഷ്ടിതാനി ചേഷ്ടിതം ചേഷ്ടിതേ ചേഷ്ടിതാനി ഞാൻ വിട്ടുപോവാണ് ഹേ ചേഷ്ടിതം വേണം ഹേ ചേഷ്ടിതം ഹേ ചേഷ്ടിതേ ഹേ ചേഷ്ടിതാനി ചേഷ്ടിതം ചേഷ്ടിതേ ചേഷ്ടിതാനി ചേഷ്ടിതേന ചേഷ്ടിതാഭ്യാം ചേഷ്ടിതൈः ചേഷ്ടിതേയ ചേഷ്ടിതാഭ്യാം ചേഷ്ടിതേഭ്യः ചേഷ്ടിതായ ചേഷ്ടിതാഭ്യാം ചേഷ്ടിതേഭ്യः ചേഷ്ടിതാ ചേഷ്ടിതാഭ്യാം ചേഷ്ടിതേഭ്യः ചേഷ്ടിതस्य ചേഷ്ടിതോः चेष्टितयोः ചേഷ്ടിതയോः ചേഷ്ടിതയോः ചേഷ്ടിതേനാം चेष्टितानां ചേഷ്ടിതാനാം ചേഷ്ടിതേ ചേഷ്ടിതയോः ചേഷ്ടിതേഷു अस्तु समीचीनं विचेष्टितम् अकारान्तं नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम् अस्तु अनन्तरं सर्वस्य अपि पदस्य विभक्ति अर्थं सर्वं ज्ञातम् अत्र क्रियापदम् ऊचिरे इति अस्ति ऊचिरे ऊचिरे इत्युक्ते परञ्जु परञ्जु के ऊचिरे आര് പറഞ്ഞു दिवौकस ऊचिरे दिवौकस दिवौकस इत्युक्ते दिवम् ओको येषां ते दिवौकस दिव 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം ഓക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസ സ്ഥലമാണ് ഓക ഓക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസ സ്ഥലം അപ്പൊ ദിവ ഓക അപ്പൊ സ്വർഗം ഓക ഓക എന്ന് പറഞ്ഞാല് താമസ സ്ഥലം അപ്പൊ സ്വർഗം ഓകമായിട്ട് താമസ സ്ഥലമായിട്ട് യേഷാം യാതൊരു കൂട്ടർക്കാണോ ഉള്ളത് തേ അവരാണ് ദിവൗകസ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ആരാണോ താമസിക്കുന്നത് അവരാണ് ദിവൗകസ ദിവൗക ദിവൗകസ അവരാണ് ദിവൗകസ അതായത് ദേവന്മാര് എന്നർത്ഥം സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്നവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ദേവന്മാര് ആ ദേവന്മാര് ദിവൗകസ ഊചിരെ പറഞ്ഞു കിം കൃത്വ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഉപഗമ്യ ഉപഗമ്യ ഗമ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗമിച്ചിട്ട് ഉപഗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് പോയിട്ട് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പോ ദിവൗകസ ഉപഗമ്യ ഊചിരെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഉപഗമ്യ കം ഉപഗമ്യ ആരെ ഉപഗമ്യ ആരെ ഉപഗമിച്ചിട്ട് വിധാതാരം ഉപഗമ്യ ദിവൗകസ വിധാതാരം ഉപഗമ്യ ഊചിരെ
കഥാ എപ്പോൾ, അവസരേ അവസരത്തിൽ, അതാണ് തസ്മിൻ അവസരേ. കസ്മിൻ അവസരേ തസ്മിൻ അവസരേ. തത എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ചേർക്കാം. തത ദിവൗകസ, തത തസ്മിൻ അവസരേ ദിവൗകസ വിധാതാരം ഉപഗമ്യ ഊജിരേ. പറഞ്ഞു കിം ഊജിരേ. കിം ഊജിരേ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ വിചേഷ്ടിതം ഊജിരേ, വിചേഷ്ടിതത്തെ പറഞ്ഞു. വിചേഷ്ടിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഷ്ട ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചേഷ്ടിതം. ചേഷ്ടകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോ ആ ചേഷ്ടകള് ചേഷ്ടിതങ്ങള് അത് തന്നെയാണ് ചേഷ്ടയും. ചേഷ്ടിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സംഗതി തന്നെ. അപ്പൊ ചേഷ്ടിതത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഊജിരേ. കീദൃശം അല്ലെങ്കിൽ കിം ചേഷ്ടിതം. അപ്പൊ സർവം വിചേഷ്ടിതം. കീദൃശം അല്ലെങ്കിൽ കിം വിചേഷ്ടിതം. സർവം വിചേഷ്ടിതം. സർവം എല്ലാ വിചേഷ്ടിതവും, എല്ലാ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണോ അത് എന്നർത്ഥം. കസ്യ സർവം വിചേഷ്ടിതം, രാവണസ്യ സർവം വിചേഷ്ടിതം. അപ്പോ ഏകദേശം ഒക്കെ ആയി. ഇവിടെ തത തസ്മിൻ അവസരേ ദിവൗകസ വിധാതാരം ഉപഗമ്യ രാവണസ്യ സർവം വിചേഷ്ടിതം ഊജിരേ. അർത്ഥഃ കഃ? തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തദനന്തരം, അതിനുശേഷം എന്നർത്ഥം. അതിനുശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പ് ഇതിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇന്ദ്രനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ദേവലോകത്ത് പോയി ഇന്ദ്രനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള കൽപ്പവൃക്ഷവും രത്നങ്ങളും അതൊക്കെ കിങ്കരന്മാരെ കൊണ്ട് ലങ്കയിൽ കൊണ്ടുവരിച്ചിട്ട് അവിടെ സുഖമായി വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. തഥ അനന്തരം, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് തസ്മിൻ അവസരം, ആ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന രാവണൻ ലങ്കയിൽ സുഖമായി വസിക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ ദിവൗകസ ദേവന്മാര് വിധാതാരം ഉപഗമ്യ. വിധാത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധാതാവ്, വിധാതാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാവാണ്. ഇപ്പൊ വിധാതാരം ഉപഗമ്യ, ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിച്ചിട്ട്, ഉപഗമ്യ സമീപിച്ചിട്ട് രാവണസ്യ സർവം വിചേഷ്ടിതം ഊജിരേ. രാവണന്റെ എല്ലാ വിചേഷ്ടിതങ്ങളെയും, രാവണൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഊജിരേ പറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ദേവന്മാർക്ക് ഇത് വലിയ വിഷമമുണ്ടായി. അപ്പോ ദേവന്മാരെന്ത് ചെയ്തു? ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് രാവണന്റെ ഈ ക്രിയകള്, ഈ ചെയ്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിധാതാവിനോട്, ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ വിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം വരുമ്പോ ദിവൗകസ എന്നുള്ളത് വിഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ദിവ ഓകോ യേഷാം തേ ദിവൗകസ എന്ന് പറയാം. ദിവ ഓകോ യേഷാം തേ ദിവൗകസ. ദിവ സ്വർഗലോകം, ഓക താമസസ്ഥലം, യേഷാം യാതൊരുവർക്ക് ആണോ, തേ അവരാണ് ദിവൗകസ. തതസ്തസ്മിന്നവസരേ വിധാതാരം ദിവൗകസ ഉപഗമ്യോജിരേ സർവം രാവണസ്യ വിചേഷ്ടിതം. അസ്തു. അനന്തരം കിഞ്ചിത് പഠാമഹ. വയം പൂർവം പഠിതം എതത് അസ്മിൻ കിമപി യः कोऽपि संशयः अस्ति वा अस्मिन् श्लोकपठने पठिते अस्मिन् श्लोके भवतां यः कोऽपि संशयः अस्ति वा तद्
पृच्छतु एकैकः कोऽपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु संशयः अस्ति वा पृच्छतु പിതൃശബ്ദം പുല്ലിംഗമാണല്ലോ. പിതൃശബ്ദം പുല്ലിംഗമല്ലേ? ഋകാരാന്തം പിതൃ പുല്ലിംഗമല്ലേ? മാതൃശബ്ദമോ? മാതൃശബ്ദം അത് നപുംസകലിംഗാണ്. നപുംസകലിംഗം അല്ല, സ്ത്രീലിംഗാണ്. മാതാ മാതാ മാതരവും ഏകദേശം പിതൃശബ്ദവും മാതൃശബ്ദവും കുറേയൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ ചിലത് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാതൃശബ്ദം സ്ത്രീലിംഗമാണ് അല്ലേ? മാതൃശബ്ദം സ്ത്രീലിംഗാണ്. പിതൃൻ എന്നാണ് ദ്വിതീയ ബഹുവചനം വരിക. മാതൃശബ്ദത്തിനാകുമ്പോ മാതൃ എന്നാ വരിക. മാതൃ ദ്വിതീയ ബഹുവചനം. ബാക്കി ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ചേഷ്ടിതം വിചേഷ്ടിതം എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഏതാ? ചേഷ്ടിതം വിചേഷ്ടിതം. രണ്ടും തമ്മില് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതില് വിശേഷമായിട്ടുള്ള ചേഷ്ടിതം ആണ് വിചേഷ്ടിതം. ഒരു ഉപസർഗവും കൂടി വി എന്നുള്ള ഉപസർഗം ചേഷ്ടിതത്തിന് വന്നാൽ അത് വിചേഷ്ടിതമായി. അതായത് പിന്നെ അതിന് ഒരു വിശേഷണം കൂടി വരികയാണ്. ഈ ചേഷ്ടിതത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലോ അവന്റെ ചെയ്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷമായ ചെയ്തികൾ എന്ന് വരും. അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം കൂടി അതിന് ചെറിയ വിസർഗം കൊണ്ട് കിട്ടുകയാണ്. ചേഷ്ടിതത്തിന് ഒരു ഇതും കൂടി. ഇപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ശരിക്ക് ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സന്തോഷം അതിന്റെ അർത്ഥമാണ്. എനിക്ക് ദോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. തുഷ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതേ അർത്ഥം തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മൾ സം എന്നുള്ള ഉപസർഗം ചേർത്തിട്ട് സന്തുഷ്ടൻ എന്ന് പറയും. തുഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി. പക്ഷെ സന്തുഷ്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തുഷ്ടൻ, സന്തുഷ്ടൻ. അതേപോലെ ചേഷ്ടിതം എന്നുള്ളതിന് വിശേഷമായിട്ടുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. ജയവും വിജയവും അതുപോലെയാണോ? ജയവും വിജയവും അതുപോലെയാണ്. വിശേഷമായിട്ടുള്ള ജയം വിജയം രണ്ടും അർത്ഥം വ്യത്യാസമാവുന്നില്ല. ചില ദിക്കിൽ വി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വിപരീത അർത്ഥമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വിഗതം എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടും ചിലതില്. അത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പോ ഞാൻ പറയാം, സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഒരു പദമാണ് സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ രൂപം എന്ന് പറയും. രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. അവിടെ വി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിരൂപം, വിരൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത എന്നാണ് അർത്ഥം. അവിടെ വിശേഷ രൂപമല്ല, വിഗതം രൂപമാണ്. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. അത് നമ്മൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പറയണം. ചിലതിക്കില് വി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിശേഷമായിട്ടും എടുക്കും. എന്നാൽ വി എന്നുള്ളത് സൗന്ദര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ എടുത്തതുപോലെ വിഗതം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും എടുക്കും. സന്തോഷവും സന്തുഷ്ടവും ഒരേ ധാതുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ? സന്തുഷ്ടവും സന്തോഷവും? അതെ അതെ അതെ, ഒരേ ധാതു തന്നെയാണ്. ധാതുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. തോഷ് എന്നുള്ള ധാതുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. പുഷ്യതി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാമപദമാണ്. ഈ ദിവൗകസ എന്നുള്ളത് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോ ദിവം ദിവ, അതിനെ പിരിച്ചെഴുതുന്നതിന് ഈ എന്താ പറയാ, വിഗ്രഹം, വിഗ്രഹിക്കുക, വിഗൃഹീത എന്നൊക്കെ പറയും. വിഗ്രഹിക്കുക, വിഗൃഹീത. ആ വിഗൃഹീത എന്ന് കേട്ടാൽ അതാണ് ഈ ദിവ. ഓഹോ യേഷാം തേ ദിവൗകസ എന്ന് പറയും. ദിവ ഓഹോ യസ്യ സ ആയാൽ ഇത് തന്നെ ഏകവചനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദിവൗകസ ഇത് ബഹുവചനാണല്ലോ. അപ്പൊ ദിവൗക എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വിഗ്രഹിക്കുക? ദിവ ഓഹോ യസ്യ സ ദിവൗക എന്ന് വരും. പോന്ന വഴി മനസ്സിലായില്ലേ? ദിവ ദിവ ഓഹോ
ആ. യസ്യ ആ. സ ദിവൗകാഃ. അതായത് ദിവ ദിവം സ്വർഗം, ഓക താമസ സ്ഥലം, യസ്യ യാതൊരാൾക്കാണോ ഉള്ളത് അവൻ ദിവൗകാഃ. അപ്പൊ ഏകവചനായി. അത് ബഹുവചനമായിട്ടുള്ള രൂപമാകുമ്പോഴാണ് യസ്യ എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യേഷാം എന്ന് വരും. യസ്യ യയോ യേഷാം എന്നല്ലേ വരിക, അത് വരും. അപ്പൊ ദിവ ഓകോ യേഷാം എന്ന് വന്നു, തേ എന്നും വന്നു. യാതൊരുവർക്കാണോ ഉള്ളത് തേ, അവരാണ് ദിവൗകഥ. അത് ഏകവചനാകുമ്പോ ദിവ ഓകോ യസ്യ സ ദിവൗകാഃ എന്ന് വരും. ഇനിയിപ്പോ രണ്ട് ദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവൗ ദിവൗകസൗ അശ്വിനി ദേവൗ എന്ന് വന്നു വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ ദിവൗകസൗ എന്ന് വന്നു. അപ്പോ ദിവ ഓകോ യയോ തൗ ദിവൗകസൗ. യസ്യ യയോ യേഷാം എന്നാണല്ലോ രൂപം വരിക. അപ്പൊ അതേപോലെ ദിവ ഓകോ യയോ തൗ ദിവൗകസൗ എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ആ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല. മനസ്സിലായല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ചിലപ്പോ ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാല് ആശയക്കുഴപ്പാ വരിക. അപ്പൊ വിഗ്രഹിക്കുമ്പം വിഭക്തിയുടെ വാക്കുകൾ അവസാനമേ വരുള്ളൂ, മറ്റേത് പ്രഥമയെ തന്നെ വരൂ അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ആ പദത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പം നേരെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദിവ ഓകോ യേഷാം തേ ദിവൗകസ എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാം. ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടായിട്ടും പറയാം. അതായത് ദിവൗകസ എന്നുള്ളതിനെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വേറെ തരത്തിൽ വിഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് ഇപ്രകാരം ഞാൻ പറയാം. ദിവ ഓകോ യസ്യ സ ദിവൗകാഃ, ഒരു കോമേട്ടു, എന്നിട്ട് അടുത്തതിലായിട്ട് എഴുതുകയാണ് തേ ദിവൗകസ. അതായത് സ്വർഗം താമസ സ്ഥലമായിട്ട് ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവൻ ദിവൗകാഃ, അവർ ദിവൗകസ. അത്രയേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ അന്വയം വരുന്നത് അന്വയം വരുന്നത് തഥ തസ്മിൻ അവസരേ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരാം. തഥ തസ്മിൻ അവസരേ ദിവൗകസ വിധാതാരം ഉപഗമ്യ രാവണസ്യ സർവം വിചേഷ്ടിതം ഊചിരേ എന്ന് വരും. അസ്തു. അനന്തരം भवन्तः वयं पूर्वं पठितवन्तः श्रीरामः, श्रीरामस्य पिता दशरथः. किं वदामः? श्रीरामस्य पिता दशरथः, रावणस्य पुत्रः मेघनादः, रावणस्य पत्नी मण्डोदरी, रावणस्य पिता विश्रवाः, रावणस्य षष्ठी विभक्ति. तदुपयुज्य वाक्यानि वदन्ति वा? मम पुस्तकं, मम गृहस्य नाम एराञ्जेरी, मम मम राज्यस्य नाम केरलम, मम राज्यस्य नाम केरलम, मम देशस्य नाम भारतम, मम राज्यस्य नाम केरलम, मम
जनपदस्य ആ नाम कोटयं, मम ग्रामस्य नाम पोन्कुन्नं, ആ मम मम गृहस्य नाम गोकुलं, സമീചീനം സമീചീനം. मम नक्षत्रवृक्षस्य नाम പസനവൃക്ഷം. അല്ല, പ്ലാവ്. പ്ലാവിനെ പസനമല്ലേ? പസനവൃക്ഷം. പ്ലാവിന്റെ പ്ലാവിന് ആം അല്ല പനസം പനസം. പനസവൃക്ഷം. പനസവൃക്ഷം. ആ. एवम् एकैकः वदन्ति वा? सर्वे वदन्तु. तस्य राज्यस्य नाम किम्? तस्य राज्यस्य नाम किम्? അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ചോദിക്കാം. തസ്യ രാജ്യസ്യ നാമ കിം? मम राज्यस्य नाम केरलम्. भवत्याः पुत्रस्य नाम किम्? समीचीनं. मम पुत्रस्य नाम निपुण्. परस्परं किञ्चित् ചോദ്യം ഉത്തരമपि करोतु. भवती कुत्र वसति? अहं पोन्कुन्नं ग्रामे वसामि. एकैकस्य नाम प्रथमम् आहूय अनन्तरं पृच्छतु. अत्र किं लिखितं तद् आहूय अनन्तरं पृच्छतु. मुरली महोदय, भवान् कुत्र वसति? अहम् एर्णाकुलं वसामि. श्रीहरि महोदय, भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे त्रीणां त्रयः जनाः वसन्ति. वसन्ति. त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रयाणां त्रिषु. തത് പഠിത്തം കില്ല അസ്മാഭി ഇല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു? അതെ. അതാണ് അത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഇനിയൊരു പ്രാവശ്യം നമുക്കത് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് തോന്നുക. പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലേ തീരെ കിട്ടില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതേപോലെ തന്നെയാവും. ചോദ്യം ഉത്തരം ആഗച്ഛതു പ്രതിഗച്ഛതു. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതെ. പുത്രീസ്യ പറയൂ. മമ പുത്രീസ്യ പുത്ര്യാഹ നദ്യാഹ പുത്ര്യാഹ. मम पुत्र्याः नाम सुनीति. समीचीनं. गिरिजा महोदये, भवत्याः पुत्रः किं करोति? मम पुत्र ഡെന്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയുക? ദന്തവൈദ്യः. मम पुत्र दन्तवैद्यः. अस्तु.
चिकित्सकः इति अपि अस्ति इति चिन्तयामि. चिकित्सकः ചികിത്സകः. അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നു. ദന്തചികിത്സകः അല്ലെ? ദന്തചികിത്സകः. അതെ 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 അതെ. വൈദ്യഃ ശരിയാണ് കേട്ടോ. വൈദ്യഃ ശരിയാണ്. രണ്ടും ശരി. ഗ്രീഷ്മ മഹോദയ, अस्तु महोदयस्य ग्रामस्य नाम किम्? अहं मावेलिकेर् देशे वळ्ळुकुन्नम् नाम ग्रामे वसामि. मावेलिकेर् देशे वळ्ळुकुन्नम् नाम ग्रामे वसामि. आलपुळ जिल्ला. आलपुळ. अस्तु. भवतः पुत्र कुत्र आतुरालयं कुत्र अस्ति? आतुरालयं पुत्तन्गाव जनपदे, तृपूणितरा जनपदे. भवती आतुरालये कार्यं करोति वा? मम पुत्रस्य आतुरालये. ശരി, അസ്തു. ചേട്ടാ തവ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടോ? തവ ഉണ്ട്. അത് അർത്ഥം ത്വം എന്നുള്ളതിന്റെ, നീ എന്നുള്ളതിന്റെ ആണ് തവ. നിന്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥം. നിന്റെ. ഇപ്പൊ സാധാരണ എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളത് പ്രയോഗിക്കാറില്ല. പ്രയോഗിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം ദേവന്മാരോടും ദേവിമാരോടും തവ എന്ന് പറയാം. തസ്യ തന്നെയല്ലേ അർത്ഥം വരിക? തവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥം. തവ അല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ അതെ, അതിന്റെ നിന്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥം. ത്വം യുവാം യൂയം. തസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ സ എന്നുള്ളതിന്റെയാണ്, അവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ. സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ, അതിന്റെയാണ്. അതിന്റെ തസ്യാന്നാണ്. ഇത് തവ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ത്വം യുവാം യൂയം, ത്വാം ത്വാ യുവാം വാ യുഷ്മാൻ വാ, അങ്ങനെ. ത്വയാ യുവാഭ്യാം യുഷ്മാഭി, അതിന്റെ ഷഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നീ എന്നുള്ളതിന്റെ ഷഷ്ടിയാണ് തവ. സഹായയുടെ ഷഷ്ടി. സത്തൗത്തെ എന്നുള്ളതിന്റെ ഷഷ്ടിയല്ലേ തസ്യ? അത് തസ്യ. ഈ ത്വം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും നപുംസകലിംഗത്തിലും അങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ല. ഏതിലും പ്രയോഗിക്കാം. ഒറ്റ രൂപേ ഉള്ളൂ എന്നർത്ഥം. കാരണം പുരുഷനോടും ത്വം എന്ന് പറയാം, സ്ത്രീയോടും ത്വം തന്നെയാണ് പറയാ. നപുംസകലിംഗായാലും ത്വം തന്നെയാണ് പറയാ. നീ എന്ന് തന്നെയാ പറയാ. അതുകൊണ്ട് ചിലര് പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് തവ നാമക്കും ആരോട് വേണേ ചോദിക്കാം. പുരുഷനോട് ചോദിക്കാം, സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഭവ ശബ്ദമാകുമ്പോൾ പറ്റില്ല. ഭവതഹ നാമക്കും, മറ്റത് ഭവത്യാഹ നാമക്കും എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം. പക്ഷെ തവ നാമക്കും ആരോട് ചോദിക്കാം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല്, ഈ നമ്മളിപ്പോ നിന്റെ പേരെന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അത് പ്രയോഗിക്കാറില്ല. പൊതുവെ ഒരു മോശമല്ലേ ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോ. ത്വം ആഗച്ഛ, നീ വരൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ കുറച്ച് പരിചയമൊക്കെ സ്ഥിരം കുട്ടികളോടും ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഒക്കെ പറയാം. എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് വേറൊരാളോട് ത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാനൊരു മടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതെങ്കിൽ പറയാനുള്ള സൂത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. സൂത്രമല്ല, അങ്ങനെ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ അതിന്റെ ബഹുവചനം പ്രയോഗിക്കും. അങ്ങനെയാ ചെയ്യാം. ഈ തവനാമക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം തവ
യുഷ്മാകം എന്നിരിക്കും. യുഷ്മാകം അങ്ങനെ ചിലര് പ്രയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് വലിയ വലിയ നല്ല സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടതാണ്. അവര് പലപ്പോഴും ഈ ത്വം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരാളോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും ബഹുവചനമായിട്ട് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ഈ നീ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ബഹുവചനമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബഹുവചനായിട്ടല്ലേ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നീ എന്നുള്ളതിന്റെ ബഹുവചനാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ താൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് താങ്കൾ ആയിരിക്കില്ലേ. താങ്കൾ എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ ഒരു ബഹുവചനം ഇല്ലല്ലോ, താങ്കളുമാർ ഇല്ലല്ലോ. താൻ താങ്കൾ അങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി എന്താ നമ്മുടെ ഒരു ബഹുമാനം കിട്ടും. എന്നാൽ ഈ നീ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളായാലും ഏകവചനായിട്ടും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബഹുവചനമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾക്കാരോടും നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ. അപ്പൊ ബഹുവചന രൂപമാണത് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്. നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ഒരാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടിയും വരുന്ന സമയത്താണ് ഭവാൻ എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുക. അപ്പോ സംസ്കൃതത്തിൽ നമ്മളുടെ സംഭാഷണ സംസ്കൃതത്തിൽ പൊതുവെ ഈ ഭവാൻ എന്നുള്ള ശബ്ദവും ഭവതി എന്നുള്ള ശബ്ദവും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറ്. ഈ ത്വം എന്നുള്ളത് പൊതുവെ അങ്ങോട്ട് അതിനെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഈ സരള സംസ്കൃതം എന്നുള്ള വിഷയത്തില് ഈ ത്വം എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് നിർത്തി, യുഷ്മ ശബ്ദത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തി. പൊതുവെ അതിന്റെ ഉപയോഗം സരള സംസ്കൃതത്തിൽ ഇല്ല, അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ത്വം എന്ന് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ക്രിയാപദത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ത്വം ആഗച്ഛതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. കാരണം ആഗച്ഛതു ആകുമ്പോൾ ത്വം യുഷ്മ ശബ്ദമാകുമ്പോൾ മധ്യമൻ വരണം അല്ലെ, മധ്യമ പുരുഷൻ വരണം. അപ്പൊ ത്വം ആഗച്ഛ എന്ന് വേണം, ത്വം ഗച്ഛ എന്ന് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കാര്യങ്ങളും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലാണ്ടും സംസാരിക്കാൻ വഴികളുണ്ടല്ലോ. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വഴികളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഭവാൻ ഭവതി എന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ത്വം യുഷ്മ ശബ്ദത്തിനെ അങ്ങോട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ട സമയത്ത് എടുക്കാം. ഈ സംഭാഷണ സംസ്കൃതത്തില് അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു സൗകര്യത്തിന് മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്ലാവിന് പനസ എന്നും പറയും. വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, കണ്ടകി ഫല എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. കണ്ടകി ഫല, കണ്ടകി. അസ്തു സമയഃ ആഗതഃ കില. ഏകദേശം സമാപനം കർത്തും ശക്യത്തെ വാ? യത്കിമപി വക്തും അസ്തി വാ? വാക്യം വക്തും ഒന്നും പറയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. നല്ല നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പങ്കാളിത്തം പോലെ ആയില്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് പേരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം, സ്വന്തം പേര് എന്ന് പറയാം, പേരെങ്കിലും. മമ നാമ നീലകണ്ഠ, അഹം ജീവനം ഗ്രാമേ വസാമി.
मम नाम सुरेन्द्र। अहं करुवुत्ति ग्रामे वसामि। मम नाम सावित्री। मम गृहस्य नाम अरीपुरत्तुण्ड। मम देशस्य नाम भारतं। मम जनपदस्य नाम मलप्पुरम्। मम नाम मम मुरलीकृष्ण। नाम मुरलीकृष्ण एर्णाकुळनगरे एडप्पळ्ळिदेशे वसामि। मम नाम गिरीशन्। किं त्रिशूर् जिल्ला तालूर् देशे वसामि। मम नाम प्रसादः। अहं मूलतः पय्यन्नूर् नगरादस्मि। अधुना अमेरिकादेशे स्थातुं मया द्यौ बालकौ प्राप्तौ। ज्येष्ठ 14 कनिष्ठौ च 4 ज्येष्ठ 9म्यां दर्जायां कनिष्ठ पूर्वविद्यालये अध्ययनं करोति। अस्तु। शङ्करनारायण। मम नाम शङ्करनारायणन्। अहं कोटायि ग्रामे वसामि। पालक्काड् देशे कोटायि ग्रामे कोटायि जनपदे वसामि। अस्तु। किञ्चित् एकं वा द्वयं वा त्रयं वा किञ्चित् प्रतिदिनम् अथवा वर्गे वर्गे प्रतिवर्गं किमपि सम्भाषणं करोति चेत् अस्माकं वक्तुं उत्साहः एवं तन्द्र्या अपि गच्छति। मडि ഉണ്ടാവില്ല। സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് തേന ഗുണഃ ലഭ്യത്തെ एव। अस्तु। അലസ ശബ്ദം अलसः मडि मडि आलस्यं। आलस्यम् अपगच्छति। വയ്യങ്കത വൃക്ഷത്തിന് സംസ്കൃതത്തിൽ എന്താ പറയാ? ഏതാ? വയ്യങ്കത. വിശാഖത്തിന്റെ നക്ഷത്രം. വയ്യങ്കതവ് അല്ലേ? വയ്യങ്കതവിനെ വയ്യങ്കതവ് വയ്യങ്കതവിന് ശ്രീരാമേട്ടനുണ്ടോ? ഇല്ല. ശ്രീരാമേട്ടനുണ്ടെ പറയുമ്പോ നക്ഷത്രവൃക്ഷമായതുകൊണ്ട് കോപി ജാനാതി വാ? ആരെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരല്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ മതി, ഓർത്ത. അതുപോലെ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടത് അത് വൃക്ഷവും രക്ഷതി അങ്ങനെ വരുവോ? ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ. വൃക്ഷവും 2 വൃക്ഷം നല്ല അർത്ഥം എന്നാ ഞാൻ ഓർത്തു. വൃക്ഷവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വൃക്ഷം. വയ്യങ്കതവ് അല്ലേ? വയ്യങ്കതവ് എനിക്ക് ഇത്ര തോന്നില്ല, ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. ഔഷധി അസ്തു.
इदानीं समापयामः। सर्वे अपि सम्भाषणं कर्तुं श्रमं कुर्वन्तु। किञ्चित् लेखनार्थं श्रमं कुर्वन्तु। यद् अस्माकं मनसि आगच्छति तद् लिखतु। सुरेन्द्रेटन् पूर्वम् उक्तवान्, यद् मनसि आगच्छति तद् संस्कृतभाषया चिन्तयतु। संस्कृतभाषया चिन्तयतु इत्यर्थः। तद् महान् आशयः अस्ति। अस्माकं संस्कृतप्रवर्तकाः, संस्कृतभारत्याः, विश्वसंस्कृतपरिषदस्य अपि प्रवर्तकाः वदन्ति, वयं संस्कृतं वदामः, वयं संस्कृतं पठामः, लिखामः, तद् न पर्याप्तं, संस्कृते चिन्तनं कार्यं। ചിന്തനം എന്നാ അങ്ങ് പോയാലോ എന്ന്, എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൂടി അസ്തു അഹം ഗച്ഛാമി എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സുഖമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക, ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക, അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ പടികൾ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഓരോ സൂചനകളാണ്. അതഃ ഏകൈകം സോപാനം ആരോഹണം കർത്തും ഇദാനീമേവ ആരംഭം കുർമഃ. തത് കർത്തും നിശ്ചയേന ഏകൈകസ്യാപി ശക്യതേ തത്ര സംശയഃ നാസ്തി. ഇദാനീം തസ്യ യാത്രായാം വയം സർവേ. അസ്തു ആഗാമി വർഗപര്യന്തം ഭവതാം പ്രവർത്തനം ഊർജിതം കൃത്വാ അനന്തരവർഗഃ സമ്പുഷ്ടഃ ഭവതു. ഇദാനീം സർവേഷാം കൃതേ ശുഭരാത്രിം വദാമി. സർവേഷാം ശുഭരാത്രി.